الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ آوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من
ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي
ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره
فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan juga hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam acara kajian episode keempat FK Undip Rohis KU bersama Afisena dengan judul Aku, Kamu, dan Pernikahan Kita. Pada pagi hari ini dalam keadaan sehat tanpa halangan suatu apapun. Tak lupa salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan juga para sahabatnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya pula di yaumul akhir nanti. Amin. Tanpa membuang banyak waktu, langsung saja kita membuka acara kita terlebih dahulu dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kurang afdol nih teman-teman kalau kita nggak kenalan dulu. Nah, di sini saya Ivan Kurniawan. Insya Allah akan menemani teman-teman semua dalam kajian pada pagi hari ini. Selanjutnya, kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu tilawah, yang akan dibawakan oleh kakak kita, yaitu Kak Abdurrahman Rashid. Kepada Kak Ocit, waktu dan layar dipersilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan Quran Surah An-Nisa ayat 25 beserta artinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور rahim. Artinya, dan barang siapa di antara kamu tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka dihalalkan menikahi perempuan yang beriman dari hamba sahaya yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu. Sebagian dari kamu adalah sebagian dari yang lain. Karena itu, nikahilah mereka dengan izin tuannya dan berilah mereka mas kawin yang pantas. Karena mereka adalah perempuan-perempuan yang memelihara diri, bukan pezina, dan bukan pula perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Apabila mereka telah berumah tangga, tetapi melakukan perbuatan keji, maka bagi mereka setengah dari apa hukuman perempuan-perempuan merdeka. Kebolehan menikahi hamba sahaya itu adalah bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan dalam menjaga diri dari perbuatan zina. Tetapi jika kamu bersabar, itu lebih baik bagimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Shadaqallahul Azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kak Ocit. Semoga dengan tilawah tadi dapat membawa keberkahan kepada yang membaca dan juga untuk kita semua yang hadir pada kegiatan kajian pada pagi hari ini. Oke, sebelum kita lanjutkan ke acara selanjutnya, mungkin kepada teman-teman jangan lupa untuk mengisi link absensi terlebih dahulu yang akan dikirimkan oleh panitia di chat Zoom. Ya, ini sudah dikirimkan di chat Zoom. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu sesi pemaparan materi yang akan dibawakan oleh Ustadz Zaki Ahmad Rifai. Sebelumnya, Assalamualaikum Ustadz, apakah Ustadz telah hadir? Sepertinya Ustadz Zaki belum hadir, jadi mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol dulu pada teman-teman. Mungkin teman-teman boleh on cam dulu nih, biar acaranya bisa lebih ramai. Mungkin di sini saya pilih satu orang ya untuk ngobrol-ngobrol. Mungkin Muhammad Kolbin, apakah hadir? Hadir Ivan. Gimana kabarnya Kolbin? Alhamdulillah baik. Kamu gimana Van kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana nih gambarannya untuk materi kita pada pagi hari ini? Ini materinya keren banget sih. Bener-bener apa ya? Kan kita nanti apa ya? Ini kan ada pernikahan gitu kan. Jadi ini tuh suatu bekal buat kita di awal-awal gitu. Jadi kita biar tahu kalau pernikahan itu kedepannya gimana sih, biar kita nggak kaget gitu nanti pernikahan itu gimana gitu. Oke, Masya Allah banget ya. Jadi buat prepare ya, Bin. Iya, betul-betul. Oke, terima kasih Kolbin. Oke, sama-sama Ivan.
Mungkin sebelum kita sembari menunggu Ustadz Zaki hadir, mungkin bisa kepada PDD atau kepada panitia yang bertugas untuk men-share screen dari CV dari Ustadz Zaki. Oke, baik, terima kasih. Untuk pembicara kita pada pagi hari ini yaitu Ustadz Zaki Ahmad Rifai. Beliau lahir di Jakarta tanggal 22 Februari 1994 Masehi. Untuk email beliau yang tertera untuk media sosial beliau itu untuk Instagramnya ada di @zaki_zr. Untuk beliau juga aktif di berbagai karya tulis ilmiah dan juga memiliki beberapa peran di produksi Tausiah Sinta dan juga 5 Penjuru Masjid. Oke, baik. Sebelumnya, apakah Ustadz Zaki telah hadir? Oke, mungkin kita ajak satu teman lagi deh untuk ngobrol-ngobrol. Oke, mungkin ke siapa ya mungkin ya? Mungkin pada Kak Vicky Etsina, apakah hadir Kak? Assalamualaikum, hadir. Assalamualaikum Kak. Gimana nih kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah. Gimana Kak rasanya untuk kajian pada pagi hari ini Kak? Semangat sih, seru. Apalagi kan ini udah kajian series ya. Jadi dari awal episode 1, 2, terus seterusnya sampai sekarang, sampai di yang aku, kamu, dan pernikahan kita. Rasanya ya seru sih ngikutinnya. Banyak ilmunya juga. Berarti ngikutin dari awal ya Kak, dari series 1 ya Kak? Iya. Keren ya Kak. Oke, baik. Mungkin kepada Ustadz Zaki apakah telah hadir? Oke, mungkin kita ajak satu orang lagi ya teman-teman untuk ngobrol-ngobrol. Mungkin pada Malikul, apakah hadir Malikul? Halo, assalamualaikum Malikul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya Kul? Alhamdulillah kabarnya baik. Kalau kamu sendiri gimana, Pak? Alhamdulillah. Gimana Kul rasanya ngikutin kegiatan pada pagi hari ini? Campur aduk ya, karena ini juga sebenarnya materi yang mungkin bisa dibilang jarang banget diangkat untuk di lensa ini, dan ternyata untuk tahun ini bisa diangkat, dan harapannya semoga nanti bisa membuka persepsi orang-orang terkait ini juga. Soalnya ini juga materi yang menarik banget menurutku juga gitu. Oke, berarti Malikul ngikutin dari awal ya Kul untuk series ini Kul? Iya benar dong, harus dari awal dong. Masya Allah sekali ya, udah prepare banget ya Kul. Iya benar, Van, harus dong, Van. Pokoknya setiap lensa itu ya harus semangat lah buat ngikutinnya, karena materinya pun juga seru-seru juga dan bisa mendapatkan insight baru di setiap lensanya gitu. Masya Allah, keren sekali. Terima kasih ya pada Malikul sudah mau ngobrol-ngobrol. Mungkin di sini untuk Ustadznya sepertinya ada kendala jaringan, jadi mungkin kita tunggu sebentar ya teman-teman.
Oke, mungkin kita lanjut dulu ngobrol-ngobrol ke salah satu teman kita lagi. Mungkin kepada Rafli Muhammad Idar, apakah hadir Rafli? Assalamualaikum Rafli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana, Fli? Alhamdulillah baik. Walaupun gelap ya di sini. Wah, seperti siluet ya, Fli. Iya. Gimana, Fli, rasanya ngikutin kajian ini, Fli? Waduh, semangat. Waduh. Berarti Rafli ngikutin itu ya, Fli? Ngikutin kajian ini dari awal ya, Rafli? Insya Allah dari 1, 2, 3, 4. Kesan-kesannya ada nggak, Fli? Kayak dari kajian pertama sampai akhirnya ke kajian keempat ini? Pesan-pesannya ya mungkin kayak seperti teman-teman yang lainnya pasti dapat kayak pengetahuan baru, wawasan baru, terus juga apa ya kayak insya Allah bermanfaat gitu. Gak mungkin gak bermanfaat ya karena gitu. Masya Allah sekali ya. Ini Rafli dari Kabupaten Aceh Barat ya, jauh banget ya, Fli. Aduh iya, lagi touring. Waduh. Dan siapa tahu di sini ada kajian series juga gitu kan supaya nyari-nyari gitu kan cari ilmu tuh sampai ke negeri Jepang Cina. Wah, Masya Allah. Keren banget ya, Rafli. Oke, mungkin terima kasih pada Rafli. Mungkin kita lanjut ngobrol lagi sembari menunggu ustadznya hadir. Mungkin kepada Fatgam, apakah Fatgam hadir? Fatgam, apakah Fatgam hadir? Afik. Oke, mungkin ada dari Afik, mungkin ada gangguan jaringan. Selanjutnya mungkin kita cari satu orang lagi. Mungkin kepada Kak Hasan. Assalamualaikum Kak Hasan. Mungkin sepertinya juga ada kendala untuk on mic. Mungkin kita cari satu lagi. Assalamualaikum Salis. Halo Salis. Salis hadir nggak ya? Sepertinya juga ada kendala. Mungkin siapa ya? Mungkin kita ngobrol sama yang tadi bawa bacain tilawah aja mungkin. Kak Ocit, Assalamualaikum Kak Ocit. Ocit juga nggak ada ya Allah. Mungkin Kak Rais deh. Halo Kak Rais, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Kak kabarnya Kak? Alhamdulillah baik, Van. Oh, ini harus on cam ya? Iya dong Kak, harus on cam lah Kak. Oke. Uh, Gimana, Van? Gimana Kak perasaannya ikut kajian ini Kak? Ada kesan nggak Kak? Ya kesannya alhamdulillah semakin tercerahkan gitu ya. Kan lensa kan fungsinya memfokuskan, jadi lebih fokus juga sih sebenarnya. Waduh. Fokus kepada agama gitu kan. Masya Allah. Berarti Kakak ikutin lensa ini dari seri 1 ya Kak? Oh, kebetulan lensa 1 sama 2 kayaknya aku nggak ikut, jadi ini baru yang pertama gitu. Oh, okay. Ya. Sekarang Kakak di Semarang ya Kak? Atau memang asli Semarang Kak? Aku asli Semarang sih sebenarnya, jadi ya sekarang juga di Semarang. Okay. Kalau Ivan dari mana, Van? Dari ya Sumatera Barat sih sebenarnya Kak, tapi udah di Semarang sekarang Kak. Oh gitu. Gitu sih Kak.
Ya, mungkin terima kasih kepada Kak Rais telah meluangkan waktunya. Oke, sama-sama. Semangat, semangat. Ya, terima kasih Kak. Mungkin kita lanjut lagi ngobrol mungkin ke Kak Sarah. Assalamualaikum Kak Sarah. Halo Kak Sarah. Sepertinya Kak Sarahnya ada kendala, mungkin kita cari lagi yang lain. Di sini apakah Kak Alia hadir? Assalamualaikum Kak Alia. Waalaikumsalam, Ivan. Bentar, Gimana aku Kak nyalain kabarnya? dulu ya. Oke, siap Kak. Oke, udah kelihatan. Ya, udah kelihatan Kak. Halo, Ivan. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Kak. Kak Alia gimana Kak? Alhamdulillah baik juga. Gimana Kak? BTW Kakak ngikutin kegiatan ini dari awal nggak Kak? Lensa satu Udah, gitu. baru pertama kali. Yang keempat ini, mumpung di kedokteran, jadi mau nyoba ikutan. Wah, keren ya Kak. Iya, makasih CR sudah memfasilitasi. BTW drop comment kayaknya boleh deh Kak ngangkat tema kayak gini Kak. Sekalian promo ya Kak. Iya, boleh. Di sini ya, kita belajar terus kita terapin ya. Iya, nanti kita buat lagi ya Kak. BTW ada pertanyaan nggak Kak sebelum kita mulai gitu Kak? Kayak ada yang kepikiran gitu Kak sebelum waktu daftar gitu Kak? Kalau waktu daftar kemarin sih nggak ada kepikiran pertanyaan apa ya, karena pengen memantau dulu kira-kira isinya ntar apa gitu. Jadi belum kepikiran. BTW Kakak dari Demak ya Kak? Jauh Iya, juga ya. benar. Oke, terima kasih Kak. Iya, semangat Ivan. Iya Kak. Mungkin kita cari satu teman lagi. Siapa ya? Ini sepertinya Ustadznya masih ada kendala teman-teman, jadi mungkin kita tunggu dulu ya. Mohon maaf. Mungkin kita, ya. Mungkin kepada Devani. Assalamualaikum Devani. Iya, halo Van. Halo, Assalamualaikum. Gimana kabarnya Dev? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Oke, BTW Devani, ini dari prodi apa atau dari daerah mana? Oh ya, kenalin ya semuanya teman-teman. Aku dari Prodi Keperawatan angkatan 2020. Kalau daerahnya dari Magelang. Keren ya. Sebelumnya Devani ikutin acara ini dari Lensa 1 enggak ya? Iya deh, ngikutin dari yang episode 1 ya, maksud Zaki. Ada kesannya enggak Devani? Kesan-kesannya ini sih insightful banget ya, karena materi yang dibawain pun saling berkaitan gitu antara satu episode sama episode lain gitu sih. Jadi bermanfaat banget. Oke, mantap banget ya Devani. Terima kasih ya Devani. Mungkin pada teman-teman bisa untuk on cam. Oke, baik, karena Ustadz Zaki telah hadir. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, karena Ustadz Zaki telah bersama kita pada saat ini, kita langsung saja ke materi inti kita. Pada Ustadz Zaki, waktu dan layar dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil saya buka, ditunggu on cam dulu ya teman-teman sekalian biar sama-sama enak. Biar kita bisa memenuhi adab dalam menuntut ilmu, yaitu salah satunya adalah bertatap muka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa kana minal musyrikin. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan, kesempatan kepada kita, kesehatan dan juga nikmat-nikmat yang lain sehingga kita masih bisa berkumpul dalam rangka bermajelis, dalam rangka thalabul ilmi, ya, tentang apa-apa yang nantinya akan kita dapatkan adalah bekal ya untuk menuju ke jenjang yang lebih serius atau jenjang pernikahan ya. Dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang tentu saja kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Semoga kita mendapatkannya. Semoga kita di antara orang-orang yang mendapatkannya. Dan tentu saja teman-teman sekalian, ya pada hari ini adalah saya ini yang keempat ya, episode yang keempat dari teman-teman, amanah dari teman-teman dari Fakultas Kedokteran untuk menyajikan kajian beberapa episode ya, ada 6 ya, tentang pernikahan, yang tentu saja tujuannya adalah supaya punya ilmu tentang nikah ya. Jadi bukan cuma kepengen doang, tapi juga ada ilmunya, kenapa harus ingin dan kenapa harus menikah. Ya, kenapa harus ingin menikah dan kenapa harus betul-betul menikah. Karena ini bukan hal yang sepele ya teman-teman sekalian. Ini adalah hal yang sangat bisa dikatakan cukup penting ya, dan jadi ya paling urgent juga. Sebab banyak sekali perceraian atau kegagalan dalam dunia pernikahan itu disebabkan oleh hal-hal yang tidak kita pelajari. Ya, yaitu hal-hal yang gagal kita pahami dan akhirnya itu menjadi titik atau sumber konflik. Ya. Baik, ini saya lihat ada dari mana-mana ya teman-teman, ada dari Semarang, ada dari Aceh, ya. Ada dari London ya, nggak tahu tuh London beneran apa London KW. Ya. Saya juga kayaknya harus pasang lokasi nih kayaknya nih biar kayak apa? Bio IG orang ya, biasanya bio IG orang ya. Kayak tulisannya ya. Namanya siapa, terus di bawahnya Medan, Semarang, kadang-kadang tambah lagi Jogja. Ini bio IG apa trayek bus ya? Ditulis semua ininya, tujuannya. Kenapa nggak tulis saya sekalian via Bandung gitu? Jadi sekalian. Ya, baik teman-teman sekalian. Ini belum ada yang on cam, ini masih pada mandi apa masih pada ngapain kira-kira ya? Ya saya tunggu sebentar ya. Biarin aja waktunya habis. Sudah beberapa yang on cam, Ustaz? Satu belum, masih tidak ada 20%. Kayaknya masih pada mandi kali ya. Saya tunggu ya 2 menit ya, saya tunggu semenit. Barangkali biasanya kalau online belum pakai baju yang pantas gitu ya untuk online deh. Saya tunggu semenit deh. Barangkali sedang siap-siap. Kalau gini suara saya jelas nggak? Cek, halo. Jelas, Ustaz. Oh jelas ya, oke. Nggak usah pakai ini, berarti nggak usah pakai earphone. YouTube.
Oke, ya, mungkin memang masih pada mandi atau memang cuma di on kan saja. Jadi kayak dosen kan kalau ngajar di kampus gitu ya, suka ditinggal sama mahasiswanya. Banyak cara yang dilakukan oleh mahasiswa biar bisa disambi. Ya, emang kuliah online itu ya seserius-seriusnya kuliah online, ujung-ujungnya juga kalian scroll Twitter dan IG juga kan. Repot yang namanya kuliah online itu. Saya juga makanya menolak ya ngajar online. Karena ya itu, ya gara-gara scroll IG. Sebentar. Ya, biar nggak terlalu ini, tadi backlight banget. Oke, saya Bismillah. Langsung ya. Jadi tema pada kesempatan kali ini adalah hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Tentu saja sesuai dengan teman-teman, keinginan dari teman-teman sekalian, pesan dari teman-teman saya insya Allah bisa saya penuhi. Baik, sekarang hak dan kewajiban dalam rumah tangga itu apa saja teman-teman sekalian? Tentu yang pertama menjadi idaman ya. Menjadi pasangan yang idaman itu pertama ya, di luar persoalan akidah, cobalah untuk tidak memaksakan kehendak kepada pasangan. Kehendak apapun ya, pandangan kita tentang politik misalnya, pandangan politik atau pandangan kita tentang satu mata pelajaran tertentu. Saya tidak suka pelajaran eksak, istri saya suka, ya sudah, nggak usah terlalu dipaksakan ya. Malah bagus, nanti anak-anak punya referensi untuk minta diajarkan. Istri saya apoteker, saya lulusan syariah, jadi nanti bisa saling bekerja sama ya, kombinasi. Jadi tidak hanya ilmunya monoton, tidak hanya satu ilmu, tapi bisa dikombinasikan. Jadi tidak perlu memaksakan sesuatu kepada pasangan karena begini, ya, suami istri bukanlah sepasang sepatu yang ketika dikenakan langsung cocok. Ya, jadi ada pasti ketidakcocokan itu. Apakah ketidakcocokan itu di sikap, di perilaku, lisan, ya, atau misalnya mohon maaf bau badan, ya, aroma badan itu kan kadang-kadang meski ada orang yang berlebih ya, yang meskipun sudah pakai deodoran 1 liter tetap aja masih ada baunya. Ya, sudah pakai parfum 1 gentong gitu ya, sampai buat mandi. Saya tuh kadang-kadang suka bingung ya kalau pas lagi kuliah dulu itu ada mahasiswi, ini mahasiswi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, mahasiswi jalan lewat di depan saya itu parfumnya masih kecium sampai 10 meter. Saya nggak ngitung sih, cuma kira-kira 10 meter lah itu. Karena mata saya min kan, waktu itu belum pakai kacamata, jadi sampailah di mana dia buram di mata saya gitu ya. Nah, itulah berarti 10 meter lah setidaknya itu. Nah, itulah 10 meter, 50 meter masih kecium baunya itu. Saya pikir ini pakai parfum apa? Jangan-jangan dia pakai By Fresh ya? Apa itu pewangi ruangan itu ya kira. Jadi semerbak sekali gitu loh. Nah, ini tidak boleh. Kembali ke soal bau badan. Jadi teman-teman sekalian tidak bisa memaksakan. Kalau memang pasangannya bau ya udah. Yang penting dia baunya tidak menyengat dan tidak mengganggu orang-orang di sekitarnya, terutama di luar rumah. Nah, bagaimana mengatasi ini? Sesungguhnya kalau sudah jadi pasangan, apalagi sudah cinta, itu udah biasa ya, dengan bau badan pasangan. Bahkan aneh kalau misalnya pasangannya nggak bau. Tapi yang paling penting adalah upaya untuk menghilangkan bau tersebut. Ya, suaminya ngorok, terus akhirnya Pak, Mas, kamu ke terapi lah biar nggak ngorok ya. Sebenarnya nggak usah ya, tinggal berdamai aja dengan suara ngorok gitu. Insya Allah aman. Jadi kemudian istrinya nggak suka bola, yang nggak usah dipaksa istrinya nggak suka bola terus biar suka bola. Atau suaminya nggak suka drakor, kamu paksa untuk nonton drakor ya. Kamu seneng sama drakor karena laki-lakinya pemerannya ganteng, kamu paksa suamimu untuk nonton. Mas, aku tuh nonton drakor ganteng-ganteng loh. Coba lihat dong, ini ganteng kan bener ya? Enggak lah ya. Masa suami diajak lihat yang ganteng-ganteng? Ya, suamimu kan normal. Yang jelas tidak boleh memaksakan. Tapi kalau hal-hal yang berkenaan dengan ketaatan kepada Allah, ya harus dipaksa. Ya, suami istri malas sholat, ya harus dipaksa.
Malas ngaji harus dipaksa, malas hafal Quran harus dipaksa, yang kayak gitu-gitu. Malas ngurus anak itu harus dipaksa, ya. Ngurus anak, kemudian juga apa itu namanya, ya segala kewajiban-kewajiban yang lain ya, harus dipaksa. Lalu adaptasi ya, adaptasi menjadi terbukalah kepada pasangan, karena kunci itu semua. Terbuka kepada pasangan adalah kunci bagi kita untuk bisa melakukan atau menciptakan hubungan yang baik, menciptakan hubungan yang harmonis. Kita terbuka. Jadi segala kekurangan, segala keburukan, segala kejelekan itu bisa saling mengetahui, supaya apa? Nantinya bisa saling berusaha untuk melengkapi. Kemudian ketiga, kejujuran, ya, jujur kepada pasangan. Kesalahan apapun jujur saja, jangan ditutup-tutupi karena pasangan. Bagaimanapun caranya, ketika mereka sudah diberitahu oleh Allah, sudah diberi kabar oleh Allah, pasti mereka akan tahu juga. Ya, jadi jujurlah kalau misalnya melakukan sesuatu, jangan menutup-nutupi. Lalu ada juga merawat diri, ya, tampil secantik mungkin, setampan mungkin untuk pasangan meskipun kita berada di rumah. Oke. Jadi jangan menjadi orang yang membosankan di hadapan pasangan kita. Jangan menjadi orang yang itu aja di hadapan pasangan kita. Sekali-sekali tampil yang cerah, ya. Jadi yang perempuan itu lipstick itu nggak dipakai cuma buat keluar, tapi juga di rumah. Parfum itu nggak dipakai cuma buat keluar, tapi juga di rumah. Ini kewajiban bagi suami untuk mempercantik istri, ya. Juga suami itu juga punya hak ya, terhadap istri. Istrinya mungkin bersihin kukunya atau bagaimana begitu. Itu terserah. Yang jelas kita berupaya untuk tampil terbaik di hadapan pasangan. Logikanya kalau kita keluar rumah mau ketemu sama siapa, itu pakai parfum, dandan, make up dan lain sebagainya, seharusnya bersama dengan pasangan kita sehidup semati yang menjadi ibadah kita, ibadah terpanjang kita, seharusnya kita jauh lebih baik. Gitu. Masa kita wangi di depan dosen, di hadapan dosen, tapi di hadapan suami tidak. Ya masa kita wangi di hadapan klien, tapi di hadapan istri tidak. Ini nggak lucu. Padahal istri itu supporting sistemnya. Ya, suami itu adalah pemberi nafkahnya. Jadi harusnya tampilnya lebih sempurna di hadapan pasangan. Lalu memahami privasi dan menghargai hobi, ya. Jadi kalau hobinya futsal, ya dikasihlah. Asal jangan main futsal 12 jam nonstop, itu gila ya, bisa copot kaki itu. 12 jam main futsal. Atau yang istrinya ya suka nonton drakor, ya dibatasi. Dan nonton drakor itu sekadar hiburan aja ya. Jangan buat lihat cowok-cowoknya, kamu sudah punya suami. Hei, sadar. Andai aku punya suami kayak dia, kayak Jungkook, aduh, kayak Taehyung. Masalahnya adalah realistis aja, ya. Gak bakal juga dia mau sama kamu gitu loh. Ya udah, iya yang cocok buatmu adalah suamimu itu. Ya, jangan laki-laki disuruh tundukkan pandangan, gak boleh jelalatan, yang cewek nonton drakor sampai halu, ya. Itu malah sama aja bohong. Kemudian komunikasi di setiap waktu dan tempat. Artinya jangan sampai suami istri itu masih segan berbicara. Ya kadang-kadang udah nikah setahun 2 tahun masih segan ngobrol. Ya padahal ngobrolnya cuma hal-hal yang berkenaan dengan hal-hal yang remeh lah. Gitu. Jangan, ya harus bisa terbiasa untuk berkomunikasi. Dan komunikasi yang baik itu kunci, karena dalam satu rumah tangga belum tentu kedua orang baik itu bisa membangun hubungan yang baik tanpa komunikasi yang baik. Dua-duanya soleh, tapi diem-dieman. Akhirnya apa? Bubar. Ya. Dua-duanya baik, tapi diem-dieman. Akhirnya saling berprasangka. Jadi nggak baik tuh. Oke, komunikasi. Kemudian ini kewajiban suami ya teman-teman sekalian. Pertama, menggauli dengan baik. Menggauli ya, nggak usah saya jelasinnya. Mu'asyiruhunna bil ma'ruf. Ya. Kemudian itu di surat An-Nisa ayat ke-19 ada memberi nafkah, kemudian pakaian dan tempat tinggal yang baik. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ya, surat Al-Baqarah ayat 23. Memberikan nafkah ini kewajiban suami. Mas, gimana kalau misalnya suaminya nggak kerja?
Sedangkan istri katanya nggak boleh kerja. Kata siapa istri nggak boleh kerja? Istri boleh kerja, apalagi kalau suaminya nggak kerja. Tapi masalah utamanya di sini adalah suami kagak ngerti agama. Ente kemarin ngapain nikah sama suami kayak begitu? Ngapain nikah sama laki-laki kayak gitu? Kemarin pacaran diingetin, Mbak, dalam Islam pacaran nggak boleh. Ah, suka-suka saya. Giliran sudah nikah, ya, suaminya nggak kerja, suaminya malas-malesan, terus malah nyalain agama, gitu. Ah, ini agama nggak bener nih, Islam nggak bener, katanya perempuan nggak boleh kerja, ini suami saya nggak kerja. Lah, kemarin nggak boleh pacaran, ente bilang suka-suka. Sekarang giliran suami kagak kerja, ente nyalain agama. Ya, memang begitu orang-orang ya yang bisa masuk neraka dengan jalur undangan emang kayak begitu. Suka nyalain-nyalain agama. Ya, oke. Jadi eh, meluangkan waktu bercanda dan bermain dengan istri. Ya tadi ya yang nafkah tadi, pakaian juga ya. Jadi pakaian yang pantas. Jadi bukan cuma pakaian yang sekadar bisa dipakai, bukan cuma sekadar menutup aurat tapi juga yang pantas. Ya, kamu suka bagaimana istri kamu? Oh, pakai baju ini biar nggak terlihat tua, biar terlihat lebih langsing, biar terlihat lebih cantik, biar terlihat lebih cerah. Belikan, pakaikan baju itu. Dan juga tempat tinggal yang baik. Dalam hal ini ya sesuai dengan kemampuan kita ya. Tapi kalau kemampuannya ada, sebaiknya adalah tempat tinggal yang selalu bisa membuat kita tuh moodnya bagus, ya suasana hatinya bagus. Dan nanti kalau sudah punya anak, anak-anak juga bisa bereksplorasi seluas-luasnya. Ya sekarang udah makin sulit ya bisa punya rumah itu. Kontrak di tempat yang enak aja sudah semakin sulit, apalagi punya punya rumah. Tapi ya semoga lah dimudahkan oleh Allah karena ya Allah tidak akan memberikan ujian kepada kita melebihi batas kemampuan kita kan. Lalu tadi ya meluangkan waktu bercanda dan bermain dengan istri, mendengarkan curhatan istri, ya bermusyawarah dengan istri, kemudian mengajarkan istri terutama soal agama sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat At-Tahrim ayat ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, ya wahai orang-orang yang beriman, lindungilah atau jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi salah satu cara untuk menjaga keluarga kita dari api neraka adalah dengan mengajarkan agama, dengan mengajarkan tauhid. Mengajak anak istri senantiasa rajin beribadah. Ya, kalau malas-malasan harus. Jadi diajak terus, diajak terus, diajak terus, diajak terus sampai meninggal. Pokoknya diajak terus untuk rajin beribadah. Mengajak anak istri ya senantiasa rajin beribadah. Kemudian menutupi aib istri. Kenapa? Karena kita adalah saling menutupi. Jangan dibuka aib istri itu. Ya, istri begini dan begitu. Biasanya bapak-bapak nih kalau ngobrol ketemu ya tidak secara tidak langsung ngomongin kejelekan istrinya. Jangan ya. Ya walaupun cuma bercanda. Ya, kalau bisa jangan. Terus tidak memukul istri di wajah. Kenapa di wajah? Kenapa tidak boleh di wajah? Karena wajah adalah ya, kemuliaan seseorang. Ya. Orang bisa dikenal dengan wajah kan. Jangan dipukul wajahnya. Karena salah satu keinginan kita menikah dengan istri kita sekarang adalah salah satunya karena kita melihat wajahnya. Ada ente di sini yang nggak mau melihat wajah, pokoknya saya nikah aja, nggak mau tahu mukanya kayak apa, terserah, pokoknya saya mau nikah. Ya pasti melihat wajah itu salah satu cara untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada pasangan. Jadi jangan pukul di wajah. Boleh pukul di yang tempat di mana saja dan tidak boleh keras. Ya, itu pun dalam kondisi-kondisi tertentu. Kalau misalnya istrinya apa? Istrinya membangkang, istrinya selingkuh, istrinya tidak taat kepada suami, itu boleh dipukul. Istrinya nggak sholat lah dan lain sebagainya. Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Ya, sebaik-baik dari kalian adalah kalian yang baik kepada keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah yang paling baik kepada keluargaku. Gitu ya. Itu Rasulullah SAW bersabda seperti itu. Jadi sebaik-baik di antara kita para laki-laki adalah yang berbuat baik, ya, yang berbuat ahsan, yang berbuat soleh, yang yang menyenangkan, yang memberikan kesenangan, yang memberikan ketenangan kepada keluarga. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW bilang bahwa saya itu adalah orang yang baik atau terbaik bagi keluarga saya, gitu.
Sebentar ya. Baik, saya lanjutkan ya. Kemudian ada hak suami atas istrinya ya. Khairun nisa'i man tasuruka ida absarta. Sebaik-baik istri ialah yang engkau senang jika melihatnya. Wa tuti'uka ida amarta. Taat jika engkau perintah ya. Wa tahfazu ghaibataka fi nafsiha wa malika. Dan menjaga dirinya dan hartamu di saat engkau tidak ada ya. Jadi sebaik-baik istri adalah yang enak dipandang oleh suaminya, taat kalau diperintah dan juga menjaga diri dan hartanya suami. Ini hak suami terhadap istri ya. Hak suami atas istri itu adalah ya istrinya berpakaian atau berpenampilan sebagaimana yang disenangi oleh suaminya ya. Kemudian kalau diperintah itu taat, tidak menolak, dan juga menjaga dirinya dan menjaga diri ya si istri dan juga harta suami ya. Dan juga harta suami saat suaminya tidak ada ya. Jadi nggak sembarangan pakai, kecuali suaminya udah bilang nih pakai aja nih, ini kartu ATM, pakai aja sendirilah, mau ngapain terserah ya, mau dihabisin juga nggak apa-apa, duitku masih banyak. Nah itu enak ya, semua istri juga pengen yang suami yang kayak begitu kayaknya. Terus kemudian kewajiban istri sekarang, tadi kewajiban suami sudah, sekarang kewajiban istri ya. Menaati suami itu pasti, selama bukan ketaatan untuk bermaksiat, ketaatan untuk buka aurat di hadapan publik ya, ketaatan untuk berdandan berlebihan di hadapan publik, itu nggak boleh ya. Disuruh sama suaminya untuk melawan orang tuanya, itu tidak boleh ya. Disuruh sama suaminya untuk melawan perintah agama, itu tidak boleh. Itu harus diperhatikan. Jadi ketaatan yang ketaatan kepada Allah, bukan maksiat. Jadi kalau misalnya ternyata itu nanti suaminya bilang kamu nggak taat sama aku, ya, kamu dilaknat, kamu masuk neraka. Wah, enggak. Kalau misalnya ternyata taatnya adalah hal-hal yang buruk, nggak boleh. Misalnya suaminya minta tolong, yuk kita kerja sama, yuk kerja jadi apa emang? Babi ngepet gitu misalnya. Kamu jagain lilin ya, atau aku jagain lilin, kamu yang jalan. Ya, nggak mau mas, ini kan haram. Nggak boleh, kamu dosa kamu kalau misalnya nolak. Ya babi ngepet sudah haram. Jadi kalau misalnya kita nolak, misalnya istrinya menolak, itu justru wajib ya, dan berpahala itu kalau dilakukan, menolak untuk diajak maksiat. Kemudian tidak keluar rumah tanpa seizin suami ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Ahzab ayat ke-33 ya, faqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan berdiam di rumah fi buyutikunna wala tabarrujna, wala tabarrujal jahiliyatil ula, dan jangan bertabaruj sebagaimana tabarrujnya orang-orang jahiliyah terdahulu. Tabaruj itu adalah dandan berlebihan, menor ya. Pakai gelang sampai bunyi gelangnya kerincing 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 gitu ya, pakai gelang di kaki, gelang di tangan, kemudian suaranya diliuk-liukan ya. Kalau liuk-liukan suara sih apa ya, suaranya dilembut-lembutkan sehingga mendayu-dayu ya, itu ya, suara di mendayu-dayu. Misalnya ada siapa namanya di sini ya. Nah ini nih Kolbin Salim, terus ada cewek, ada akhwat yang bilang Kolbin Salim, nah, gitu. Sampai terus si Kolbin Salimnya ini merasa, aduh gimana gitu suaranya. Nah itu ya tidak boleh. Makanya ya akhwat nih kalau ditelepon sama ikhwan di kepanitiaan, halo assalamualaikum, ya.
Di kepanitiaan jawabnya, Waalaikumsalam, ada apa? Gitu ya. Jangan jawab, Waalaikumsalam, akhi. Ada yang bisa dibantu? Oh iya, akhi, nanti ya, Ana masih nyuci. Gitu. Jangan kayak gitu ya. Orang juga melting digituin. Ya, kayak penyiar radio kan kadang-kadang kalau kita denger zaman dulu kita dengerin radio ya, saya. Kalau saya zaman dulu dengerin radio tuh saya mikir ini pasti penyiarnya cantik nih, suaranya bagus kan gitu. Ya. Oh ini pasti penyiarnya ganteng nih, suaranya bagus. Ternyata pas kita lihat lah beda dari ekspektasi gitu ya. Bukannya jelek sih, cuma beda aja gitu ya. Pikiran saya tuh kalau suaranya begini masih cantik seperti siapa gitu. Ternyata enggak. Ya. Jadi suara tuh jangan mendayu-dayu gitu. Buat yang akhwat terutama ya. Kalau kepada laki-laki lain. Kalau pada suami mah ya digoda-godain juga nggak masalah ya. Itu justru sunnah. Dalam kondisi tertentu ya. Kalau suami mau lagi kerja jangan digodain lah. Tuh. Terus apalagi tabarut itu berdandan menor sampai orang-orang itu jadi mohon maaf jadi berfantasi liar gitu misalnya. Ya kita kan nggak bisa mengendalikan orang, ya emang nggak bisa mengendalikan orang, kita kendalikan diri sendiri, gitu ya, ngerti kan pantas dandan yang pantas gimana sih ya? Yang akhwat apakah boleh dandan atau tidak? Boleh. Yang paling penting dandanannya tidak seperti orang jahiliyah tadi, jadi dandanan yang pantas ya, dandanan yang setidaknya dia terlihat tidak kucel, tidak pucat atau tidak seperti belum mandi kayak gitu lah. Lalu kemudian tidak menolak ketika diajak berhubungan kecuali ada uzur. Ini sempat dibahas ya. Ini saya sudah pernah membahas juga di Instagram tentang marital rape, ya marital rape, ya. Apa namanya, perkosaan dalam pernikahan. Tentu saja yang disebut dengan marital rape ini tidak ada hubungan dengan hadis ini, karena hadis ini tentang ya ketika perempuan atau istri tidak sedang ada uzur, nggak lagi capek, ya, nggak lagi sakit, tidak sedang haid, kemudian diajak berhubungan oleh suami dan istri tidak mau. Ini yang dilaknat oleh malaikat. Idza da'a rajulun ra'atahu ila firashihi fa abats antaji la'anatha malaikatu hatta tusbiha. Ya, jika seorang laki-laki atau suami mendatangi istrinya mengajak untuk keranjang, ini bahasanya halus sekali ya, ila firashihi fa'abats antaji'a, ya fa'abats, dan kemudian menolak ya si perempuannya atau istrinya, antaji'a la'anatha al malaika, ya datanglah itu laknat malaikat sampai subuh gitu. Jadi dilaknat oleh malaikat sampai subuh. Nah, jadi prinsip ini harusnya ini buat laki-laki kembalikan ke sini. Kembalikan ke tadi ya, kewajibannya adalah wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergauli perempuan atau istrimu dengan ma'ruf. Oke? Jadi nggak boleh mengajak dalam kondisi istri capek, nggak boleh mengajak dalam kondisi istri menjadi terpaksa untuk menuruti gitu ya. Jadi tidak ada ini marital rape, wah kalau lagi head juga harus melayani suami, nggak ada itu syariatnya. Bahkan dosa itu suami kalau misalnya memaksakan istri ketika dalam kondisi tidak siap, ya tidak enak juga berhubungan dalam kondisi salah satu tidak siap gitu ya. Yang namanya hubungan itu ya, dua-duanya adalah dalam kondisi siap dan saling ingin menyenangkan kan gitu. Ini saya nggak usah panjang-panjang di sini, nanti pada membayangkan yang aneh-aneh ya. Kemudian tidak mengizinkan orang lain masuk ke rumah jika suami tidak di rumah, termasuk saudara sendiri. Ya, jadi termasuk saudara sendiri. Kecuali orang tua ya, kalau orang tua it's okay lah. Tapi kalau saudara sendiri termasuk itu tidak boleh. Apalagi saudara sendiri yang lawan jenis, itu termasuk. Sehingga teman-teman sekalian juga harus pahami ini. Ya, kalau misalnya mau ini kok adekku mau datang, adek kandung laki-laki gitu. Ya, izin sama suami, ya, jangan diam-diam aja ya. Jadi semua sepupu termasuk tetangga. Mungkin kalau teman-teman yang tinggal di desa kayak saya ya, di desa di Jawa tuh biasanya orang masuk-masuk aja kan. Apa namanya, pintu terbuka, masuk-masuk lewat-lewat. Nah, ini kalau misalnya nanti sudah menikah, kalian harus punya sikap ya untuk tidak membolehkan siapapun masuk ke dalam rumah, bahkan masuk ke halamannya saja
kalau tidak ada suami. Lalu menjaga kehormatan dan harta suami, ya. Jelas kalau ini ya, semua juga harus begitu. Menjadi pendidik bagi anak-anak di rumah, karena al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah madrasah pertama bagi anak-anak di rumah. Wal abu mudiruha, dan bapaknya adalah mudirnya, pemimpinnya, yang membiayai dan lain sebagainya. Bersyukur atas pemberian suami. Ya, baru-baru ini viral ya, ada konten yang mengatakan penghasilan laki-laki itu minimal berapa sih? 20 juta, 30 juta. Yang ngomong itu, yang bilang 20 juta, 30 juta tuh rasa-rasanya juga yang punya gaji 30 juta nggak bakal milih yang kayak dia. Yang gaji 30 juta ya milihnya bukan kayak anak-anak undip sini. Milihnya juga pasti yang cocok untuk dibiayai 30 juta sebulan gitu. Ya. Jadi jangan muluk-muluk ya. Yang penting mendukung terus, mendampingi terus ya dalam ketaatan, karena suami juga butuh dikuatkan ya. Berkat doa istri juga penghasilan suami lama-lama juga meningkat dengan sendirinya. Qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyun nisa'i khairun. Ya, pernah ditanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapakah wanita yang paling baik, perempuan yang paling baik? Qala allati tasuruhu idza nazara. Ya. Yaitu jawab Rasul SAW, yaitu yang paling menyenangkan ketika dilihat oleh suaminya. Wa tuti'uhu idza amara, ya, dan taat ketika diperintah oleh suami. Wala tukhalifuhu fi nafsiha, dan tidak menyelisih suami pada diri dan hartanya, wa maliha bima yakrahu, sehingga membuat suami benci. Jadi dikasih harta, dikasih apapun, terus malah dibuat belanja. Ya, itu di Shopee, ya wishlist sudah banyak masuk barang di keranjang tapi nggak di check out misalnya. Pas di check out ternyata barang-barangnya barang-barang yang mubazir, ya. Make up, tapi dengan make up itu kamu jadi seperti ondel-ondel ya. Suami jadi nggak suka. Nah, ini jangan. Jadi sewajarnya saja kalau dikasih uang sama suami, atau kalau misalnya pengen melakukan sesuatu ya bermusyawarah dengan suami. Mas, kalau aku kayak begini kamu suka nggak? Nah, problematika yang muncul teman-teman sekalian biasanya adalah kurangnya ilmu agama. Kalau dalam Islam ya kurang ilmu agama biasanya. Karena tidak takut kepada Allah, akhirnya melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Ya. Di antara problem paling sering menyebabkan perceraian ini penelitian dari Couple and Family Psychology, ini adanya di yang jelas di Barat ya, bukan di Indonesia. Tapi setidaknya ini bisa relate lah dengan kehidupan kita juga di Indonesia. Ada mereka mewawancari 52 orang yang bercerai ya. Jadi dari situ kemudian ditemukan ada beberapa masalah, 7 masalah. Yang pertama, nggak ada komitmen. Ya nggak ada komitmen, lepas gitu aja nikah, tapi open relationship, ngerti nggak? Jadi boleh berhubungan atau boleh jalan sama siapapun setelah menikah, ya. Yang penting tidak punya anak, misalnya kayak gitu. Ngeri ya, emang orang sana mah kayak gitu. Selingkuh tahu sendiri ya, selingkuh itu sama, kehilangan komitmen, ya. Lalu pertengkaran terus-menerus, berantem terus, nggak ada habisnya. Berantem, ini berantem, begitu berantem, di dapur ketemu berantem, ya, di kasur bertemu berantem, ya. Pagi-pagi mules, tahu-tahu ada suaminya terakhir digedor-gedor, "Woi, cepet keluar, aku juga mau buah besar nih." Berantem lagi akhirnya. Ya, pagi-pagi disediain kopinya rasanya ternyata bukan kopi tapi teh. Berantem lagi ternyata ya. Udah berantem terus. Menikah terlalu muda. Nah, terlalu muda tuh ya masih anak-anak ya. Jadi penyebab nanti masalahnya adalah tidak dewasa dalam menyikapi permasalahan. Kemudian masalah keuangan juga, ya meskipun sebetulnya ini tidak terlalu sering ya, paling sering itu komunikasi sebenarnya. Saya juga pernah magang di Pengadilan Agama Sleman, itu banyak sekali kasus perceraian dan kebanyakan pengakuannya masalah keuangan, tapi setelah digali lagi ternyata masalahnya adalah komunikasi. Dan sering juga masalah yang lain adalah teman yang toksik. Nah, makanya kalau misalnya teman-teman sekalian sudah menikah, emang harus dikurang-kurangin waktu bersama teman-teman, karena mereka bisa jadi toksik. Bisa jadi kamu menikahi laki-laki yang sebetulnya ditaksir oleh temanmu sendiri, atau bisa jadi kamu menikahi perempuan yang ternyata ditaksir oleh temanmu sendiri, ya.
julid akhirnya dia. Ketika kamu ngobrol sama dia, ya kamu didorong supaya segera cerai. Gitu. Ngeri kan, bahaya banget. Ya. Jadi masalah seperti itu juga berbahaya. Lalu kemudian terlalu sering mengubur dan atau ya, mengubur dan atau kabur dari konflik. Mengubur dan kabur, atau mengubur saja atau kabur saja dari konflik. Ya udah, ada masalah diam, ada masalah diam, ada masalah diam, ada masalah diam. Lama-lama ini akan menjadi bom waktu dan meledak pada waktu yang tidak kita ketahui. Tidak saling menghormati, ya, istri dipanggil monyet, suami dipanggil kambing, kerbau, terus kemudian marah-marah sama suami di depan umum, marah-marah sama istri di depan umum, tidak saling menghormati, aibnya diumbar-umbar, ya. Bahkan aib-aib yang seharusnya tidak didengarkan oleh orang lain. Kan ada aib yang memang ketahuan, ya. Tapi kan ada aib yang tidak ketahuan orang lain, ini diumbar-umbar, tidak saling menghormati, akhirnya masalah muncul semakin besar dan menjadi sumber perceraian. Lalu kemudian bagaimana akhlak Rasulullah di hadapan istri, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Pertama, ya, Rasul senang menghibur istrinya yang sedih. Apapun yang dalam keadaan apapun istrinya itu, ya, Rasul akan menghibur istrinya. Kemudian romantis, ya, ada lagunya tuh ya, kita pada dengar pasti ya, lagu Aisyah itu, ya, nggak usah diapalin, tapi yang jelas seperti itu. Memang romantis sekali Nabi SAW dengan istri-istrinya, bukan cuma kepada Aisyah, ya. Bahkan Rasul pernah menggoda kedua istrinya, ya, Saudah dan Aisyah, lempar-lemparan tepung. Nah, terus kemudian Rasul juga sering memuji, ya, memuji para istri, ya, apalagi Khadijah radhiyallahu anha itu paling sering dipuji, sampai sudah wafat, sampai sudah tidak ada, masih juga dipuji-puji oleh Rasul, ya, sampai Aisyah itu merasa cemburu dengan pujian-pujian Rasul kepada Khadijah. Tidak pernah memukul istri, jelas, ya, Rasul nggak pernah memukul istri. Dimarahin istri sering, ya, dimarahin istri sering. Jadi sebetulnya, ya, di dalam kehidupan kita ini saya juga nggak ngerti kenapa ada pejuang-pejuang gerakan perempuan, karena sebetulnya kebanyakan laki-laki di Indonesia takut sama istri. Ya, memang ada yang laki-laki yang kemudian menindas istrinya, itu ada, dan jangan sampai kita termasuk dalam golongan itu, ya. Tapi yang kebanyakan justru, ya, suami itu takut sama istri. Melibatkan istri dalam hal-hal penting, ya. Jadi Rasul pernah melibatkan siapa? Ummu Salamah, ya, Ummu Salamah, benar. Ketika habis perjanjian Hudaybiyah, ya, itu mengecewakan lah. Rasul kemudian memerintahkan para sahabat untuk menyembelih kambing, bertahalul, nggak ada yang melakukan. Rasul akhirnya bingung, bimbang, ya, berkonsultasi dengan Ummu Salamah, istri Rasul yang cukup tua usianya, yang lebih senior daripada yang lain, gitu. Usianya lebih senior daripada yang lain. Kalau soal senioritas, Aisyah lebih senior, meskipun usianya paling muda. Jadi Ummu Salamah kemudian mengusulkan kepada Rasul, kenapa enggak Anda saja, wahai Rasul, engkau saja yang keluar, motong rambut, tahalul, kemudian menyembelih kambing. Nah, dilakukan oleh Rasul, ternyata langsung cespleng, ya, dampaknya langsung terasa. Mereka semua langsung mau untuk melakukan apa yang Rasul lakukan. Melibatkan istri dalam hal penting. Kemudian mengajak istrinya bermusyawarah, ya. Jadi istri itu diajak musyawarah, jangan cuma sekadar, ya, punya istri saja tapi nggak diapa-apain, ya. Tapi diajak musyawarah dalam hal-hal yang berkenaan dengan kehidupan. Saya kalau mau naik gunung tanya dulu sama istri, bagaimana, boleh atau tidak, kalau boleh kapan, kalau misalnya sudah jelas kapan, kira-kira nanti mau dibeliin apa, mau apa. Jadi ada musyawarah di situ. Jadi istri tidak merasa ditinggal, ya. Sering banget orang tanya, itu istri tinggal apa nggak marah, Bang? Ya, marah kenapa? Yang penting kan gue ngasih duit. Yang penting ada obrolan, gitu, ya. Nanti dengan obrolan nggak ada, ya duit juga nggak ada. Mau jadi apa? Nah, gitu, ya. Baik, saya kira itu. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan. Ya, tidak banyak yang saya sampaikan, supaya lebih efektif juga dan efisien. Nah, kalau ada pertanyaan, nanti silakan teman-teman, akan dipandu oleh moderator. Mungkin kalau tidak ada, ya alhamdulillah, ya. Atau bisa tanya langsung ke sini. Nanti kalau tidak sempat atau sudah habis waktunya atau segan, bisa tanya langsung ke Instagram saya di Zaki_ZR,
Ya, begitu. Demikian aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Masya Allah sekali ya teman-teman, keren banget materinya. Insya Allah dapat menambah ilmu kita semua dan juga dapat kita terapkan dalam kehidupan kita kelak. Amin. Selanjutnya kita langsung saja ke sesi tanya jawab. Sebelumnya kepada Ustadz, apakah untuk jawaban dari pertanyaannya ingin dijawab sekaligus atau satu persatu, Ustadz? Kalau satu-satu aja deh. Satu persatu ya, Ustadz? Ya. Baik, Ustadz. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya kepada teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaannya, dapat mengisi kolom chat di meeting Zoom ya, teman-teman. Oke, baik. Sembari menunggu, di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Ustadz. Yang pertama, Ustadz kan katanya kalau kita meninggal, nanti di surga bareng sama pasangan terakhir kita. Itu benar nggak sih, Ustadz? Terus kalau benar, misalkan istrinya meninggal duluan, terus suaminya nikah lagi. Nanti pas di surga, si istrinya pasangannya sama siapa? Kan suaminya udah nikah lagi, Ustadz. Mungkin untuk pertanyaan pertama itu, Ustaz. Jadi ada perbedaan pendapat ya di kalangan ulama soal ini. Yang mengambil pendapat bahwa nanti di surga akan bersama dengan suami yang terakhir, itu mengambil pendapat dari para istri Nabi. Karena istri Nabi itu setelah Nabi wafat, mereka nggak ada yang menikah lagi setelah itu. Ya. Jadi anggapan dari situ kemudian kita diambil kesimpulan bahwa memang para perempuan itu akan bersama dengan suami yang paling terakhir. Tentu saja dalam hal ini mereka tidak mau nanti nikah sama yang lain malah bersama di surga dengan laki-laki yang lain, bukan sama Nabi. Ya. Jadi kebanyakan dari mereka, bukan kebanyakan, semua dari mereka tidak menikah lagi setelah. Dan ada ulama yang mengatakan yang benar adalah kita akan bersama dengan yang paling soleh. Ya. Jadi istri akan bersama dengan yang paling soleh. Semisal suami dan istri, suami dan istri. Suami dan istri akan bersama dengan yang paling soleh. Jadi semisal kita menikah beberapa, jangan kita lah, ada orang yang menikah beberapa kali gitu, sekali, 2 kali, 3 kali. Lalu kemudian ketiganya tidak sampai selesai dan akhirnya wafat. Nah maka bersama dengan siapa dia? Maka dia akan bersama dengan yang paling soleh atau yang paling solehah. Nah ulama berpendapat ini juga tidak lepas dari bagaimana para istri Rasul, ya, karena istri Rasul pun juga semuanya akan bersama dengan Rasul nanti. Berarti apa toh? Berarti kesimpulannya apa? Ya mereka akan bersama dengan yang paling soleh kan gitu. Khadijah pernah menikah sebelum sama Nabi, ya. Sofia, Hafsah, kemudian Ummu Salamah, lalu ada lagi Maimunah, Juwairiyah, gitu ya. Zainab binti Jahsy itu radhiyallahu anha, ya radhiyallahu anhum jami'an, itu semua tidak menikah setelah wafat, pernah menikah sebelum menikah dengan Rasul. Ya, semua dinikahi oleh Rasul dalam kondisi janda, kecuali Aisyah radhiyallahu anha, ya. Yang paling masyhur ya Aisyah yang dalam kondisi gadis, itu yang dinikahi oleh Rasul dalam kondisi gadis cuma Aisyah. Saya tidak tahu apakah Maria Al-Qibtiyah itu juga termasuk dalam istri yang dinikahi saat masih gadis atau tidak. Dan juga beberapa ulama mengatakan bahwa beliau itu bukan istri Rasul tapi adalah budak yang kemudian menjadi ummul walad ya karena punya anak dari Rasul. Nah, jadi 2 itu kemungkinan ya, bersama dengan yang terakhir atau bersama dengan yang paling soleh. Ya, jadi nggak usah bingung, nggak usah dipusingkan yang kayak gitu. Ya kita hidup sebaik-baiknya saja, jadilah yang terbaik untuk suami atau istri kita. Nah, itu ya. Beda kan itu jawab pertanyaannya. Baik, Ustaz, terima kasih banyak, Ustaz. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari teman-teman. Selanjutnya ada yang bertanya lagi, Ustaz. Misalkan kita melihat ibu kita tidak patuh dengan ayah. Nah, bagaimana sikap yang dapat kita lakukan sebagai anak, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Tentu saja kita sebagai anak harus mengingatkan. Wah, ini biasanya ribet ya. Saya juga sering dapat pertanyaan begitu.
ketika anaknya mengingatkan, emaknya galak. Makin galak, lebih galak ya daripada sebelumnya. Nah, gimana kalau begitu? Nah, kita harus mengingatkan lewat orang yang didengarkan oleh ibu kita. Misalnya kakaknya ibu kita ya, atau saudaranya atau siapapun lah. Ya, untuk taat kepada bapak. Kalau misalnya nggak bisa juga ya, jalan terakhir kasih tahu ke bapak. Pak, ini ibu kayak gini, gini, gini. Ya bapak maunya gimana? Wah, nanti mereka akan ribut Ustadz, gini, gini, gini. Ya daripada kita yang tertekan. Ya. Kita yang tertekan nggak baik juga, jadi nggak taat sama ibu, nggak taat sama bapak. Gitu kan akhirnya. Jadi lebih baik kita memang beritahukan kepada orang tua, ini ibu tuh begini, begini, begini. Ya. Jadi nanti bagaimana solusinya. Ya, terus juga yang paling penting adalah ketidaktaatan itu bukan dalam rangka maksiat. Ya, kalau ketidaktaatannya karena dalam rangka maksiat, jadi bapaknya nyuruh untuk ibunya bantuin bapaknya judi segala macam, ya itu mah bener ibunya berarti justru. Yang salah adalah bapaknya, yang perlu dibilangin, yang perlu ditreatment itu malah bapaknya, gitu ya. Jadi semoga bisa segera selesai lah itu permasalahan. Baik Ustadz, terima kasih banyak Ustadz. Ini selanjutnya ada yang bertanya lagi Ustadz. Bagaimana cara menjaga diri agar tidak baper saat berinteraksi dengan lawan jenis, dan juga apakah mengagumi lawan jenis itu diperbolehkan dalam Islam? Lalu juga ada yang bertanya, bagaimana cara menjaga batasan komunikasi antara ikhwan dan akhwat agar tidak timbul fitnah di dalamnya, Ustaz? Baper nggak baper itu tergantung dari kita suka apa enggak ya. Nah, kamu kalau misalnya nggak suka sama orang, mau dia sebaik apapun sama kamu, kamu juga nggak baper. Jadi soal suka nggak suka aja ente mah, ya. Itu dia baik banget Ustadz, saya jadi baper. Ya dia juga baik ke semua orang kali, ngajak ngapa neng, ya. Itu satu, ya. Terus apa? Dia baik banget, saya kan jadi baper gitu. Tadi lihat dia baik ke semua orang enggak? Satu itu. Yang kedua, kamu siapa? Oke. Dan yang ketiga, kenapa kamu baper? Karena kamu punya rasa. Maka jadilah baper. Baper itu apa sih? Bawa perasaan. Karena kamu punya rasa sama dia, maka kamu jadi baper. Itu. Kalau nggak punya rasa, mah nggak bakalan. Nih, saya ngomong dari segi perempuan aja. Perempuan kan pakai perasaan ya. Bukan pakai jarak apa namanya, tidak mengedepankan logika, tapi mengedepankan perasaan. Bukan nggak pakai logika, tapi mengedepankan ya perasaan. Karena mengedepankan perasaan, maka perasaannya dididik, Mbak. Ya, supaya tidak mudah baper. Tontonannya juga diubah. Ya, tontonannya jangan hal-hal yang bikin kita baper. Bacaannya juga diubah. Karena bacaan dan tontonan itu nanti akan berpengaruh. Misal, ketemu di perpustakaan, kamu ingat sama adegan film ketemu di perpustakaan. Atau kamu ingat sama adegan di novel, ketemu di perpustakaan, terus langsung bayangin. Ya, baru di chat aja, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, udah langsung ngebayangin nama anak pertama, nanti siapa namanya, gitu. Itu jadi kacau ya. Jadi satu itu, hilangkan dulu perasaan. Kemudian, kenapa kita jadi baper? Karena kita terbiasa berharap kepada selain Allah. Karena kita terbiasa berharap kepada makhluk. Jadi kita gampang baper sama orang. Ya, gampang berharap sama orang gitu. Dan gimana caranya untuk ya mengendalikan ini? Batasi komunikasi hanya pada hal-hal yang penting saja. Oh, urusan organisasi, udah urusan organisasi aja. Ya, jangan dilanjutin. Lagi apa sih? Emang lagi ngapain sih? Kok nggak kerja, nggak selesai? Enggak lagi ngapa-ngapain kok. Ini cuma lagi nyangkul. Ya, nyangkul di mana? Di Harvest Moon. Harvest Moon enggak? Itu mainan zaman saya kecil. Jangan-jangan kalian nggak tahu ya. Ya nyangkul lah pokoknya. Jadi nggak usah yang kayak gitu-gitu masih dijawab. Kalau udah pertanyaannya seperti itu mengarah ke sana tidak perlu ditanggapi. Kalau sudah cringe, ya sudah mengganggu, sudah ceringe, ya ceringe, blokir. Udah harga mati itu. Oh nanti memutuskan tali silaturahmi. Nah,
Silaturahmi dari mana sih? Silaturahmi itu kalau kita punya hubungan pertalian darah. Ya, itu baru silaturahmi namanya. Itu sesuai dengan syariat. Silaturahim itu kalau kita punya hubungan pertalian darah. Kalau nggak punya, nggak ada urusan. Ya, nanti saya dikira sombong. Nah, itu berarti emang kamu suka sama dia karena kamu nggak mau dipandang jelek sama dia. Nah, itulah makanya pakai perasaan. Jangan kalau pakai perasaan susah. Ya. Oke, itu. Batasan-batasannya apa? Batasannya tidak berbicara atau tidak berkomunikasi dalam kondisi sepi-sepian. Ya, namanya khalwat, ya, sepi. Ya, sekarang itu khalwat itu gampang, nggak harus ketemu ya, bisa lewat WA. Tiba-tiba minta pap, ya. Udah mam belum? Udah. Nih, pap dong. Iya, iyalah, pap. Udah sholat belum? Ini lagi sholat, nih lagi sujud, pap dong sujudnya. Ya, sekarang bisa kayak gitu. Ya, kalau dulu kan susah ya. Nah, terus ya minimalisasi kontak mata. Minimalisasi kontak mata karena itu bisa mempengaruhi. Lalu kemudian juga ya tidak bersentuhan, tidak berdekat-dekatan gitu ya. Dan dalam rangka hal-hal yang penting-penting saja. Nah, yang perempuan juga dalam hal ini kalau bicara sama laki-laki bicara dengan tegas, dengan bahasa yang lugas, intonasi yang agak keras dan tinggi supaya laki-laki juga geder. Galak nih cewek nih, gitu. Ya, semoga bisa menjawab. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir Ustadz. Kan di dalam Islam kita melihat kriteria pasangan ada 4 karena agamanya, keturunannya, ya fisiknya atau kecantikannya, dan juga kekayaannya atau status, ya kekayaannya. Tapi jika itu dimiliki perempuan, jika itu dimiliki perempuan, tetap kebanyakan laki-laki minder, malah nggak suka dan pergi. Lantas bagaimana solusi agar laki-laki itu tidak memandang itu, Ustadz? Nikah sama yang lebih kaya ya. Nikah sama laki-laki yang lebih kaya daripada kamu, daripada perempuannya. Ya, jadi sebenarnya sih ini ya, persoalannya bukan itu ya. Persoalannya adalah emang si laki-laki ini emang nggak punya nyali aja untuk nikah. Gitu loh. Ya. Jadi kalau punya nyali juga dia menghilangkan batas-batas malu itu ya. Dia juga udah nggak usah malu lah, pokoknya nikah aja dulu. Ya pokoknya maju aja dulu. Tolak, diterima alhamdulillah, ditolak ya udah bukan rezeki gitu. Ya. Jadi solusinya buat yang perempuan, kalau Anda punya kuasa, punya kekuasaan lebih, punya kekayaan lebih, Anda bisa menjadi orang yang seperti Khadijah binti Khuwailid, ya, menaikkan kriteria. Kalau bisa tawarkan diri kita kepada orang yang kita suka. Kamu mau sama saya? Kamu mau ya, kamu rugi, dah sana skip. Itu ya, atau ya jadi kalau saya sih melihat tidak ada relevansinya ya, karena laki-laki itu ya kalau memang dia payah ya payah aja. Kalau dia loser ya loser aja. Mau ceweknya itu lebih kaya, mau ceweknya lebih miskin, mau ceweknya lebih cantik ya iyalah, masa lebih cantik daripada lakinya, iyalah ya. Mau ceweknya itu lebih pinter, ya kalau emang loser ya loser aja tuh laki-laki. Gitu ya. Jadi solusinya bagaimana? Dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, minta kepada Allah yang terbaik. Karena Allah satu-satunya zat yang bisa mengabulkan permintaan kita. Satu-satunya zat yang bisa memudahkan urusan-urusan kita. Satu-satunya zat yang memegang, ya, ini jodoh itu di tangan Allah gitu loh. Yang memegang takdir kita tuh ya Allah Subhanahu wa taala. Udah, yakin aja lah kepada Allah. Gitu. Jangan terlalu berharap kepada makhluk, ya jangan terlalu berharap kepada laki-laki yang nggak jelas dia mau nikah, udah siap atau belum. Gitu ya, semoga bisa menjawab. Baik, terima kasih banyak kepada Ustaz Zaki. Semoga dapat menjawab pertanyaan teman-teman yang telah disampaikan tadi. Tapi sebelum itu dari panitia akan memberikan sedikit buah tangan kepada Ustadz. Kepada panitia dipersilakan untuk share screen. Baik, terima kasih. Piagam penghargaan diberikan kepada Ustadz Zaki Ahmad Rifai, Sarjana Hukum Islam dan Magister Hukum, atas partisipasinya sebagai pembicara dalam kegiatan Lensa
ke tiga kali kajian episode keempat FK Undip, Aku, Kamu, dan Pernikahan Kita pada 19 September 2021. Baik, mungkin kepada teman-teman sebelumnya bisa on cam terlebih dahulu, dan juga kepada panitia yang bertugas dipersilakan untuk melakukan sesi foto. Terima kasih.